Hello. 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 Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. 1 minute. Hello. Yesterday we have discussed which point? Listen. What is definition of the corrosion? Slow or rapid but continuous destruction of solid metallic material. It is nothing but corrosion. What are the type of corrosion? Tell me. Dry corrosion. Ha. And dry. Okay. This dry corrosion is divided into how many types? Three. Three types. Tell me. Oxidation corrosion. Oxidation corrosion, corrosion by other gas. हा. ऑक्सिडेशन करोजन मध्ये कोणत्या टाईपच्या फिल्म तयार होतात? Stable film, unstable film and unstable. Porous film, volatile film. and volatile film. व्होलाटाईल फिल्म. करोजन अदर दॅन ऑक्सिजन म्हणजे काय रे? ऑक्सिजन सोडून बाकीच्या गॅसचा अटॅक. ओके. Yesterday we have discussed the hydrogen evolution mechanism. May I correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In hydrogen evolution mechanism, what is this? What is this? Iron, Iron. Very good. What is this? metal, Which metal? copper, Copper. Copper. Okay. copper metal. Ha, copper metal. Who is act as anode? H plus. नाही राजांनो. H plus Iron has is solution ला anode. iron. हा. आणि anode who is act as a cathode? Copper act as a Copper. cathode. Copper. Who loses Fe plus plus ion? Iron. Iron. Who get corroded? संख्या Iron. कमी होणं म्हणजे corrosion होणं. Is Fe plus plus ion is present in this metal? No. 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 It is goes into solution. See here. Okay. This electron present on the cathode. Who gain the electron present on the cathode? H plus. H From plus water. plus. Which gas is liberated here? Hydrogen. So that mechanism is known as the hydrogen evolution mechanism. Next point is oxygen absorption mechanism. What is this? आयर. बरोबर आहे का? हे उत्तर द्या बरं, काय पण असू दे उत्तर द्या. Yes, ma'am. हा. नाहीतर मला अशी हॅबिटच नाही माहिती आहे का, माझा पूर्ण 70च्या 70 मुलाचा क्लास सगळ्याच उत्तर देत असते. हा हा. हे काय? व्हॉट इज दिस? Iron. नो, इट इज नॉट आयर्न. ग्रे कलर.
Metal oxide. Very good. Metal oxide. What is this? What is this? Yusuf? Yusuf का तयार झालेला आहे? It is a crack. Ha, very good. Crack. This tip of this arrow containing this metal, it is act as a cathode or anode. Anode. This metal oxide is act as a Cathode. very good. Cathode. What is the reaction at cathode? Sorry, anode. Fe that gives Fe2 plus 2 electron Okay. minus. Okay. And what is the reaction on the cathode? Plus Electron कोण घेतं? What dissolved oxygen which is present in the water. It is unable to get electron, so that it take the help of water. OH. Fe plus plus combined with 2 OH minus, and that gives FeOH twice. Okay, and then FeOH twice again combined with the water molecule and oxygen molecule, and it gives the FeOH thrice. Yesterday we have discussed this point also. Next, factor affecting on corrosion or factor influencing the on corrosion. याच्यामधला एक पॉइंट झाला होता पोझिशन इन गॅल्व्हॅनिक सेरीज. एम आय करेक्ट? Yes, ma'am. हा, जर पोझिशन ज्याची पोझिशन टॉपला आहे तो काय करणार? त्याचं करोजन होणार. बरोबर आहे की नाही? ज्याची पोझिशन टॉपला आहे त्याचं करोजन होणार. का बॉटम वाल्याचं करोजन होत आहे? Top वाला. हा. ओके. हू इज अ मोर ऍक्टिव्ह? काय करा माहितीये का? बरं ठीक आहे, एवढा पॉईंट लिहून गेल्यानंतर मी एक MCQच्या छोट्याशा, जिथले 2 MCQs कंपल्सरी असतात ते 1-2 पॉईंट ते लिहून देणार आहे. एवढा पॉईंट झाल्यानंतर मग लिहून देते. हा, कुणाचा एरिया स्मॉल असल्यावर करोजन जास्त होत असतं? कुणाचा एरिया छोटा लागतो आणि कुणाचा एरिया मोठा लागतो? एनोडचा स्मॉल लागतो आणि कॅथोडचा लार्ज लागतो. ओके, नंबर सी इथपर्यंत आलेलो होतो आपण. एम आय करेक्ट? नाही मॅडम, बी चालू सेकंड पॉइंट चालू होता. हा, बी. ओके, बी. रिलेटिव्ह एरिया ऑफ कॅथोड अँड एनोड लिहून घ्या. रिलेटिव्ह एरिया ऑफ कॅथोड अँड एनोड. रिलेटिव्ह एरिया ऑफ कॅथोड अँड एनोड. Relative area of cathode and anode. Write a sentence. Corrosion is a more rapid. Corrosion is a more rapid if anodic area is a small. If anodic area is a small and cathodic area is large. मॅडम अजून एकदा सांगा. Corrosion is a more rapid. इथं आहे बघा वाक्य, स्मॉल पर्यंत लिहा. Corrosion is a more rapid if cathodic area is a small. Cathodic area is a small and anodic area लार्ज. मॅडम एनोडिक एरिया स्मॉल यायला पाहिजे. मग सांगितलं तुम्ही कॅथोडिक म्हणता. corrosion is more rapid if anodic area is small and cathodic area is large. Cathodic area is large. झालं? येस मॅम. हा, आता सी पॉइंट, प्युरिटी ऑफ मेटल. तुमचं तुम्हीच वाक्य तयार करायचं आणि मला सांगायचं. वहीमध्ये लिहायचं विचार करून. प्युरिटी ऑफ मेटलचं वाक्य लिहायचं आणि तुम्ही मला सांगायचं काय लिहिलंय.
शेवटचं वाक्य लिहायचंय बघा. लिहिताय? Yes, ma'am. लिहा मग. Yes. लिहा. इफ मेटल इज मोर प्युअर देन रेट ऑफ करोजन इज व्हेरी लेस. ओके. हॅलो. Yes, ma'am. हा. आता फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल. फिजिकल स्टेट म्हणजे त्याचा आकार. फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल. फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल. याच्यातलं पण शेवटचं वाक्य लिहायचं. स्मॉलर दी ग्रेन साइज ग्रेटर दी करोजन. ओव्हर. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, नेचर ऑफ सरफेस फिल्म. नेचर ऑफ सरफेस फिल्म. ओके. त्याच्या खालच्या साईडला लिहा स्टेबल फिल्म. त्याच्यामधलं सांगते आम्ही. स्टेबल फिल्म डॅश. corrosion rate is very less. Corrosion rate is less. Corrosion rate is less. त्यानंतर अनस्टेबल फिल्म. फास्ट होत आहे का? अनस्टेबल फिल्म. अनस्टेबल फिल्म. corrosion is negligible. Corrosion is negligible. Corrosion is negligible. Corrosion is negligible. त्यानंतर होलाटाइल फिल्म. होलाटाइल फिल्म. होलाटाइल फिल्म डॅश. डॅश. corrosion is more rapid. लिहिताय ना रे? हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. corrosion is more rapid and continuous. And continuous. Ma'am, unstable फिल्मच्या पुढं? अनस्टेबल फिल्मच्या पुढं corrosion is negligible. मी होलाटाइल फिल्मचं सांगते आता. होलाटाइल फिल्म डॅश. corrosion is more rapid and continuous.
and continuous. Next, porous film इथं आहे बघा. porous film dash corrosion is continuous. ओके, शिकवलेले पॉइंट आहे. स्टेबल, अनस्टेबल, होलाटाईल शिकवलेत की नाही? Yes, ma'am. हाँ. Solubility. Next, solubility of corrosion product. हॅलो, कोरोजन प्रॉडक्ट म्हणजे हे बघा, हा येलो कलरचा किंवा ब्राऊन कलरचा तयार झालेला थर, त्याला कोरोजन प्रॉडक्ट असं म्हणायचं. कोरोजन प्रॉडक्ट जर सोल्युबल असेल तर फ्रेश मेटल सरफेस एक्सपोज होतो, त्यामुळं कोरोजन हे फास्ट होत असतं. म्हणजेच काय, जर सोल्युबिलिटी मोर असेल तर रिॲक्शनचा रेट देखील मोर असतो. सोल्युबिलिटी ऑफ कोरोजन प्रॉडक्ट लिहिलं का? Yes, ma'am. If corrosion product is soluble, then rate of corrosion is high. ओके, लक्ष द्या. हे फॅक्टर अफेक्टिंग कशाचे झाले रे? कशाचे झाले? Nature of metal. नेचर ऑफ मेटलचे झाले. सांगू शकता? नंबर 1, पोझिशन इन गॅल्व्हॅनिक सिरीज. हा, पोझिशन टॉपला असेल त्याचं जास्त करोजन. रिलेटिव्ह एरिया ऑफ कॅथोड अँड एनोड छोटा असला की करोजन जास्त होतं. प्युरिटी ऑफ मेटल प्युअर असला की करोजन कमी होतं. फिजिकल स्टेट, आकार छोटा असला की करोजन जास्त होतं. नेचर ऑफ फिल्म, स्टेबल अनस्टेबल फिल्म असेल तर करोजन होत नाही. होलाटाईल आणि पोरस फिल्म असेल तर करोजन होतं. सोल्युबिलिटी, जर प्रॉडक्ट सोल्युबल असेल तर करोजन जास्त होत असतं. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. तुम्हाला फक्त इथं इन्क्रीज आणि डिक्रीज असंच विचारलं जाणार आहे. त्यामुळे अभ्यास करण्याच्या अगोदर समासामध्येच इन्क्रीज का डिक्रीज शब्द एकच शब्द लिहून काढायचा. इथं काय, स्मॉल एनोड एवढंच लिहायचं. प्युरिटी, प्युअर, नो करोजन. फिजिकल स्टेट, स्मॉल साईज, मोर करोजन. शॉर्ट मध्ये काढून ठेवायची, म्हणजे परीक्षेच्या वेळेस पण एखादं उत्तर नाही आलं तर पटकन सापडत असतं. आर यू गेटिंग? आता नेचर ऑफ करोडिंग मीडियम हेडिंगला. नेचर ऑफ करोडिंग मीडियम. नेचर ऑफ करोडिंग मीडियम. आता मी सांगते, ऐकायचं आणि तुम्हीच लिहायचं. पण गेस करा बरं. इफ टेम्परेचर इज मोर देन रेट ऑफ करोजन इज High. more. If humidity is present in air, then rate of corrosion is more. If impurity is present in atmosphere, then rate of corrosion is high. इम्प्युरिटी असेल वातावरणामध्ये तर गॅसेस अटॅक करणार नाही का मेटलच्या सरफेसवरती? देन प्रेझेन्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल जर वातावरणामध्ये असतील, करोजन इज मोर. आणि पीएच ऍसिडिक मध्ये करोजनचा रेट जास्त असतो. कुणापेक्षा? अल्कलाइन आणि न्यूट्रल सोल्युशन पेक्षा. आर यू गेटिंग? तुम्ही मोर ऑर लेस सांगायचं. टेम्परेचर मोर, Corrosion is more. ह्युमिडिटी इज मोर, Corrosion is more. then impurity is more, corrosion is also more. If suspended particle is more, then corrosion is also more.
आणि pH ला मात्र इथं आहे असं वाक्य लिहायचं, रेट ऑफ करोजन इज मोर इन ऍसिडिक सोल्युशन दॅन दॅट ऑफ अल्कलाइन अँड न्यूट्रल सोल्युशन. बाकीची वाक्य तुम्हाला लिहिता येतील का? Yes, ma'am. हा लिहा मग लिहा. इथली लिहू नका, तुमच्या मनाने शॉर्ट करून लिहा म्हणजे उत्तर व्यवस्थित होतात. नेचर ऑफ करोडिंग मीडियम टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इन्क्रीजेस रेट ऑफ करोजन इन्क्रीजेस असं लिहायचं. इफ न चालू करायचं. इफ टेम्परेचर इज इन्क्रीजेस रेट ऑफ करोजन इन्क्रीजेस. इफ ह्युमिडिटी इन एअर इन्क्रीजेस रेट ऑफ करोजन इन्क्रीजेस. इफ impurity present in atmosphere increases rate of corrosion increases. If suspended particle present in atmosphere increases rate of corrosion increases. असं if न चालू करा, व्यवस्थित वाटतात वाक्य. राईट इट. झालं? येस मॅम. ओके. सर्वांचं झालं का रे? येस मॅम. हा, आता ह्या शेवटच्या लाईनला अंडरलाईन करून घ्या. ह्याच्यावरती एमसीक्यूज विचारलं जाणार आहे. करोजन इज अ मोर इन ऍसिडिक सोल्युशन दॅन दॅट ऑफ अल्कलाइन अँड न्यूट्रल सोल्युशन. ह्याच्यामधलं बाकी काहीच विचारणार नाही कोण, फक्त ही शेवटची लाईन विचारणार. ठीक आहे. ओके.
केली का अंडरलाईन? Yes, ma'am. हा, आता मगाशी मी सांगितलं होतं, मी थोडंसं लिहून देणार आहे. नेक्स्ट लाईनला FIMP म्हणा. हा पॉईंट इथं संपलाय. नेचर ऑफ करोडिंग मीडियम म्हणजेच फॅक्टर अफेक्टिंग इथं संपलेले आहेत. फॅक्टर अफेक्टिंग संपलेले आहेत, हे दोन्ही पण संपले बघा. हे नेचर ऑफ मेटर आणि नेचर ऑफ करोडिंग एन्व्हायरमेंट हे दोन्ही पण संपले. नेक्स्ट लाईनला लिहा. मेटल ॲट टॉप. मेटल ॲट टॉप त्याच्या खालच्या साईडला रोमन फर्स्ट काढायचं. जाऊ द्या लाईन गेल्या तर रोमन फर्स्ट काढायचं. मोर ऍक्टिव्ह Metal. टॉप TOP टॉप ऑफ ऍक्टिव्हिटी सिरीज. मेटल ॲट टॉप ऑफ ऍक्टिव्हिटी सिरीज और गॅल्व्हॅनिक सिरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज एकच नाव आहे. MCQज मध्ये कन्फ्यूज व्हायचं नाही. मेटल ॲट टॉप ऑफ ऍक्टिव्हिटी सिरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. टॉप शब्दाला अंडरलाईन करायचं. आता रोमन फर्स्ट लिहा. मोर ऍक्टिव्ह. मोर ऍक्टिव्ह. मोर ऍक्टिव्ह लिहिलं? Yes, ma'am. हा. मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. नेक्स्ट लाईनला लिहायचा कंपल्सरी रोमन आकडा बदलून लिहायचा. लिहिलं? Yes, ma'am. हा. ऍक्ट ॲज ॲनोड. ऍक्ट ॲज ॲनोड. नेक्स्ट लाईनला लिहायचं ऍक्ट ॲज ॲनोड. त्याच्या नेक्स्ट लाईनला लिहायचं लुजेस इलेक्ट्रॉन. लुजेस इलेक्ट्रॉन. त्याच्या खालच्या लाईनला लिहायचं अंडरगोज ऑक्सिडेशन. अंडरगोज ऑक्सिडेशन. त्याच्या खालच्या लाईनला लिहायचं अंडरगोज करोजन. अंडरगोज करोजन. पाच पॉइंट आले का रे? हॅलो हॅलो. Yes, ma'am. आले का 5 पॉइंट? Yes, ma'am. Ma'am, किती स्पीड होते? हा. हॅलो. स्पीड होता थोड़ा स्लो सांगा. हा. टॉप लिहिलं का? टॉप टॉप ऑफ ऍक्टिव्हिटी सिरीज लिहिलं का? हाँ. मोर ऍक्टिव्ह लिहिलं का? हाँ. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह लिहिलं का? Yes, ma'am. मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. ऍक्ट ॲज ॲनोड लिहिलं का? Yes, ma'am. लुजेस इलेक्ट्रॉन लिहिलं का? लुजेस इलेक्ट्रॉन Yes, लिहिलं का? ma'am. मोर सॉरी लुजेस इलेक्ट्रॉन लिहिलं का? अंडरगोज ऑक्सिडेशन लिहिलं Yes, ma'am. आणि अंडरगोज करोजन लिहिलं. Yes, ma'am. हा. ह्याला बॉक्स करा आता जे लिहिलेलं आहे त्याला. हा एक बॉक्स कंप्लीट झाला. आता दुसरा बॉक्स. दुसरा बॉक्स मेटल ॲट बॉटम ऑफ ऍक्टिव्हिटी सिरीज. मेटल ॲट बॉटम ऑफ ऍक्टिव्हिटी सिरीज. मेटल ॲट बॉटम ऑफ ऍक्टिव्हिटी सिरीज. मेटल ॲट बॉटम ऑफ ऍक्टिव्हिटी सिरीज लिहिलं. नेक्स्ट लाईनला लेस ऍक्टिव्ह. लेस ऍक्टिव्ह. लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह लिहिलं. लिहिलं का? Yes, ma'am. हा. लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह लिहिलं. ऍक्ट ॲज कॅथोड. ऍक्ट ॲज कॅथोड. ऍक्ट ॲज कॅथोड लिहिलं. Yes, ma'am.
gain the electron, gain GIN, gain the electron, gain the electron, gain the electron. Next line, undergoes reduction, undergoes reduction. Get protect, next line, get protected, get protected, get protected. तिकडचे एवढे इकडे झाले का रे? Yes, ma'am. हा, आता ह्याला पण बॉक्स करा आणि FIMP लिहा. करोजन वरचे 2 MCQ जिथलेच विचारणार आहेत, कारण मी सगळ्या चॅप्टरचा सारांश तिथे दिलेला आहे. पुढे शिकायचे त्याचा पण आहे आणि पाठीमागे शिकलेला आहे त्याचा पण आहे, आणि वर्षानुवर्ष विचारले जातात त्या पण MCQज मधलं काढलेले 2 MCQज नक्की असणार आहेत आता दिलेल्या पॉईंटवर. ओके, नेक्स्ट, टेस्टिंग अँड मेजरमेंट ऑफ करोजन. नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्टिंग अँड मेजरमेंट ऑफ करोजन. नेक्स्ट लाइन, देर आर various मेथड टू मेजर द करोजन. हे लिहा, ही दुसरी लाईन लिहा आणि हे पहिलं ह्या मेथड शब्दापर्यंत लिहा, मग मी शिकवते तुम्हाला. मेथड शब्दापर्यंत लिहा. कुठले लिहायचं मॅडम? हे बघा, कर्सर दिसतंय का? हा, त्या कर्सर पर्यंत लिहा, कर्सर पर्यंत. हे शिकवल्यानंतर मग हे लिहा. झालं मॅम. हा, आता ऐका, नोटबुकच्या लास्ट पेजला जावा. एक चौकोन काढा आणि त्या चौकोनाला नाव द्या मेटल पीस. मेटल पीस, PIECE, मेटलचा तुकडा. ओके, त्याचा अंदाजे सरफेस, अंदाजे त्याची लांबी आणि रुंदी लिहा तिथं. सरफेस एरिया मोजायचा आपल्याला. लिहिली? लांबीला 3 सेंटीमीटर म्हणा आणि जी रुंदी आहे ती 2 सेंटीमीटर म्हणा. मग त्याचा एरिया किती झाला रे? लांबी गुणिले रुंदी, होय की नाही? 6. Yes, ma'am. हा, 6 झाला. मग आपण त्याचा काय काढला? सरफेस एरिया काढला. नंतर वेट इज इक्वल टू, त्याचं वजन मोजायचे आपल्याला. अंदाजे त्याचं वजन लिहा 7 ग्रॅम, 7 ग्रॅम. काय काय कामं केली? सरफेस एरिया मोजला, वेट मोजलं. किती लिहिलं? वेट किती आलं? 7 ग्रॅम. त्या 7 ग्रॅमला W1 म्हणा. W1 इज इक्वल टू 7 ग्रॅम. W1 इज इक्वल टू 7 ग्रॅम. ओके, लिहिलं? आता ती स्ट्रीप आहे ना, एक बिकर काढा. बिकर मध्ये ऍसिडचं सोल्युशन काढा. ऍसिड म्हणजे पाण्यासारखं काढायचं आणि त्याच्यामध्ये ती स्ट्रीप टाका. बिकर काढा, त्याच्यामध्ये वॉटर टाका आणि त्याच्यामध्ये स्ट्रीप दाखवा. ते जे सोल्युशन आहे ना त्याला नाव द्या ऍसिड. ते लिक्विड जे आहे पाण्यासारखं काढा म्हणून सांगितलेलं, त्याला नाव द्या ऍसिड. ऍसिड, आणि कंसात त्याला म्हणा करोडिंग मीडियम, म्हणजे करोजन करणारं मीडियम, मेटलचं करोजन करणारं मीडियम.
तिथं किती वेळ ठेवायचे आपल्याला? अर्धा तास ठेवायची ती स्ट्रीप. म्हणून तिथं खाली वाक्य लिहा, त्याच्या खाली, त्या फिगरच्या खाली नाव द्या, कीप KEEP कीप पीस ऑफ मेटल इन करोडिंग मीडियम फॉर 30 मिनिट. 30 मिनिट. तुम्ही 1 तास पण ठेवू शकता, फक्त माहिती असायला पाहिजे किती वेळ ठेवलंय ते. म्हणजे नोन टाइम, माहिती असणाऱ्या टाइमला. तुम्ही तासभर ठेवा, 2 तास ठेवा, 4 तास ठेवा, 10 मिनिट ठेवा, फक्त तुम्हाला टाइम माहिती असायला पाहिजे. ओके. नंतर ती स्ट्रीप काढलेली दाखवा. अजून एकदा ती स्ट्रीप काढा खालच्या साईडला, जाऊ द्या पेजेस गेलं तर. ती स्ट्रीप बाजूला काढलेली दाखवा. टॅप खाली वॉश केलेली दाखवा, क्लीन केलेली दाखवा. क्लीन म्हणा शब्द, फक्त क्लीन म्हणा. क्लीन केल्यानंतर त्याच्यावरती करोजनचा जर थर आलेला असेल तर तो निघून जाईल. आणि नंतर अजून त्याला एकदा मोजा, त्या स्ट्रीपला अजून एकदा मोजा. आता त्या वजनाला W2 म्हणा. W2 इज इक्वल टू 3 ग्रॅम. W2 इज इक्वल टू 3 ग्रॅम. W2 इज इक्वल टू 3 ग्रॅम. ओके. रोल नंबर 10. रोल नंबर 10. रोल नंबर 10. रोल नंबर 10. रोल नंबर 9. 8. Yes, ma'am. 8. What is the loss in weight? Loss in weight किती आलं? लॉस इन वेट किती आलं? पहिलं किती होतं? 7. नंतरचं किती आलेलं आहे? करोजन झाल्यानंतर नंतर किती वेट आलेलं आहे? 3. 3. किती आलं लॉस इन वेट? 4. 4 आलं. इथं फॉर्म्युला आहे बघा, तिथं दिसतंय का लॉस इन वेट? म्हणजे वजन किती कमी झालं. त्या मीडियम मध्ये टाकायच्या अगोदर किती वजन होतं, मीडियम मध्ये टाकून काढल्यानंतर किती वजन झालं, त्याला लॉस इन वेट असं म्हणायचं. इथं 2 इंटू सरफेस एरिया. इथं 2 का वापरलेला आहे? कारण तुम्ही जो पीस घेतलेला आहे त्याला 2 साइड आहेत. एम आय करेक्ट? Yes. म्हणून इथं 2 वापरलेला आहे. इंटू सरफेस एरिया इंटू टाइम. तुम्ही किती पण टाइमला एक्सपोज करू शकता, फक्त तुम्हाला तो टाइम माहिती असायला पाहिजे. म्हणून इथं शब्द नोन टाइम असा लिहिलेला आहे. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. बरं मला सांगा, सुरुवातीला स्ट्रीप तुम्ही हातात घेतली, क्लीन असणारी स्ट्रीप हातात घेतली, पुढं काय केलं? सरफेस एरिया काढला. गुड. सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट केला. पुढे काय केलं? वेट मोजलं. ओके. ती स्ट्रीप कशामध्ये टाकली? आता इथला शब्द वापरायचा, करोडिंग मीडियम मध्ये, म्हणजे ऍसिडिक मीडियम मध्ये टाकली. किती वेळासाठी? 30 मिनिट. 30 मिनिट. पण नोन टाइम, किती पण वेळ टाकू शकतो. आपल्या एक्सपेरिमेंटला आहे, आपल्या प्रॅक्टिकलला आहे, तिथं आपण 30 मिनिटाला टाकतो, म्हणून मी 30 मिनिट सांगितलं. परत काय केलं 30 मिनिटानंतर? क्लीन केली. मेटल बाहेर काढून क्लीन केली. क्लीन केल्यामुळं काय रिमूव्ह झालं? त्याच्यावरची करोजन प्रॉडक्ट रिमूव्ह झाला. नंतर त्याचं अजून काय केलं? अजून एकदा वेट मोजलं. वेट एरिया नंतर नाही मोजायचा, फक्त वेट मोजायचं, कारण आपल्याला फक्त लॉस इन वेट पाहिजे. सरफेस एरिया एकदाच पाहिजे होता. रेट ऑफ करोजन इज इक्वल टू लॉस इन वेट डिवायडेड बाय 2 इंटू सरफेस एरिया इंटू टाइम. ओके. आता ह्याचं युनिट पाहिजे आपल्याला. वेट आहे म्हटलं की काय असणार आहे? ग्रॅम आहे की नाही? 2चं काही नाही. सरफेस एरिया म्हणजे काय? लांबी गुणिले रुंदी केलेलं आहे, म्हणजे सेंटीमीटरचा स्क्वेअर. सेंटीमीटर स्क्वेअर. आणि हा टाइम म्हणजे कशामध्ये असणार आहे? सेकंड मध्ये. युनिट काय असणार आहे? मिलीग्रॅम पर सेंटीमीटर स्क्वेअर सेकंड. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. कळाला का क्लिअर पॉइंट? आणि ही कसली मेथड आहे? ही लॅबोरेटरी मधली मेथड आहे. काय करण्यासाठी? काय करायची मेथड आहे? रेट ऑफ करोजन. रेट ऑफ करोजन मेजर करण्याची. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लिअरली समजलं असणार आहे. पहिलं ऑफलाईनच्या वेळेस हा पॉइंट 100% परीक्षेमध्ये असायचा. ओके. आता कसा असणार आहे माहितीये का हा पॉइंट?
डॅश डॅश मेथड इज युज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करोजन. कोणची मेथड? वेट लॉस मेथड असं असणार आहे. ओके, रेड. इथपर्यंत लिहा, सेकंड पर्यंत किंवा शेवटीपर्यंत लिहिलं तरी चालतं. ऍज इट इज मॅम. हा, ऍज इट इज. सोपं तर आहे आणि थोडं पण आहे, शॉर्ट मध्येच आहे दिलेलं. व्यवस्थित लिहा फक्त.
हॅलो हॅलो, Yes, ma'am. झालं का? Yes, ma'am. ओके, सर्वांचं झालं का रे? सर्वांचं झालं का? लक्ष द्या. नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स मेथड. हेडिंग टाका. नंबर 2 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स मेथड. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स मेथड. ओके, लिहिलं हेडिंग? Yes, ma'am. हा, तुम्हाला माहिती आहे बघा, इलेक्ट्रिकल मध्ये झालेलं आहे. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स इन्क्रीज केला, क्रॉस सेक्शनल एरिया काय होतं रे? क्रॉस सेक्शनल एरियाचं आणि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्सचं काय रिलेशन आहे एकमेकाशी? इनवर्स. व्हेरी गुड. इथं तीच फक्त टेक्निक वापरले आणि तेच फक्त परीक्षेत तुम्हाला उत्तर यायला पाहिजे. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेस. जर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज झाला तरी करोजन डिक्रीज होत असतं. करोजन काय होतं? डिक्रीज होत जातं. ह्या तिघांचं रिलेशन कळालं का? Yes, ma'am. हा, म्हणजे ह्या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्सच्या विरुद्ध ही दोघं जण येतील, करोजन आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया. परीक्षेमध्ये 100% MCQs असणार याच्यावरती, आणि इतके दिवस असायचा पण. काय इलेक्ट्रिकल ह्या हेडिंगच्या अपोजिट ही दोघं जण येतील. ही हेडिंग इन्क्रीज झालं की करोजन डिक्रीज होते आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होते. पुढे ही लॅबोरेटरी मेथड होती. कुठला पण कसा पण मेटलचा पीस असेल त्याची लेंथ आणि ब्रेड्थ मेजर केली की वापरता येत होती. इथं काय, ही मेथड एम्प्लॉय करण्यासाठी एकतर वायर तरी लागते किंवा स्ट्रीप तरी लागते की ज्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया मोजता येते. आर यू गेटिंग? काय करायचं, एकदम नवीन मशिनरी आणल्या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स मोजायचा. समजा तो 10 आहे, 10. मग 1 वर्ष झालं मशिनरी वापरून, आपल्याला माहिती नाही त्या मशिनरीच्या आतमध्ये करोजन झालेलं आहे का नाही ते. तर काय करायचं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स मोजायचा. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्सचं आन्सर कमी आलं की समजायचं आपलं करोजन आतमध्ये काय, करोजन कमी झालं, जास्त ही व्हॅल्यू कमी झाली की करोजन काय होतं? जास्त होतंय. इनव्हर्सली रे, हे अजून जास्त तरी इन्क्रीज होत नसते. ही जास्त इन्क्रीज होणार नाही, फक्त कमीच होणार आहे. कमी कधी होणार आहे? जर आतमध्ये करोजन होत असेल तर. त्या मशिनरीच्या आतमध्ये जर करोजन प्रोसेस चालू असेल तर काय होणार आहे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स आन्सर 10च्या ऐवजी 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1 असे यायला चालू होईल. त्यावेळेस जर 9 आलं तर समजायचं थोडं करोजन झालेलं आहे, त्याच्या पटीत समजायचं करोजन झालेलं आहे. 8 आलं तर थोडंसं अजून जास्त झालेलं आहे. असं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स मेजर करून तुम्हाला करोजन किती होते ते आयडेंटिफाय करता येतं. मग काय करायचं, इथं टाइम टू टाइम हा शब्द का वापरलाय सांगा बरं. नवीन मशिनरी आणल्यानंतर मोजायचं, 6 महिन्यांनी मोजायचं, वर्षांनी मोजायचं, मध्ये आधे कधी मोजू वाटलं तर मोजायचं, म्हणून इथं टाइम टू टाइम शब्द वापरलाय बघा. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. हा, बस झालं एवढंच. हेन्स पिरियडिक मेजरमेंट, पिरियडिक म्हणजे टाइम टू टाइम. पिरियडिक मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स कॅन हेल्प टू मेजर दी करोजन रेट. करोजनचा रेट मेजर करण्यासाठी पिरियडिक मेजरमेंट करावं लागतं. लास्टच्या सेंटेन्सची आवश्यकता नाही, फक्त 3च वाक्य. दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर मटेरियल विच इज यूज्ड इन थिन वायर ऑर स्ट्रीप. हा पण MCQs पडलेला आहे 4-5 वेळेस. इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड टाइम टू टाइम. तुम्हाला कळालं टाइम टू टाइम का मोजायचं. The property used is corrosion of metallic material decreases, cross sectional area increases, electrical resistance increases.
हे मात्र लाईन FIMP आहे. ओके, आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. हां, देन राईट अप टू दिस पॉइंट इन्क्रीजेस पर्यंत लिहा. ओके, राईट इट. लास्टची लाईन लिहू नका, इथपर्यंत लिहा, इथपर्यंत. ओव्हर Yes, No. ma'am. झाला का? ह्या इन्क्रीज पर्यंतच लिहायचंय इथपर्यंत. आणि या लास्टच्या सेंटेन्सला FIMP म्हणा. चॅप्टरचं वेटेज जास्त आहे, खूप MCQs असणार आहे त्या चॅप्टरवरचे. झालं? Yes. हां, टुडे वी स्टॉप हिअर.